पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। 14 दिन हो चुके ने दिल्ली दी हदां ते किसान डटे हुए ने। किसानां दे मोर्चे दा आज 14वां दिन सी अते आज दिन भर दिल्ली विखे भी हलचल जारी रही अते दिल्ली दी सरहदां ते भी। दरअसल सरकार ने प्रस्ताव भेजा, लिखती प्रस्ताव भेजा सोधा वाला, जिसनों किसानां ने खारिज कर दिता। प्रस्ताव खारिज करन तो बाद किसानां ने ऐलान कर दिता कि सोधा नहीं कानून रद्द करन दा सरकार प्रस्ताव भेजे। असी सोधा ते कोई चर्चा नहीं करनी। देश भर विच किसान अंदोलन तेज करन दा भी ऐलान कर दिता गया। बीजेपी लीडर का घेराव किया जाएगा। 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करन दा ऐलान किया गया ते 12 दिसंबर नूं एक दिन लई पूरा देश टोल फ्री किया जाएगा। 14 दिसंबर नूं देश भर विच प्रदर्शन होंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को प्रपोजल भेजा तो किसानों ने उसनों रिजेक्ट कर दिता और कल किसान जिहड़े ने वो सरकार दे नाल मीटिंग नहीं करनगे। बलबीर सिंह राजेवाल ने, राजेवाल साहब क्यों प्रपोजल रिजेक्ट किया गया और क्यों सरकार दे नाल कल दी गलबात जिहड़ी वो तोड़ दी गई है? प्रपोजल विच है कुछ नहीं, सरकार उत्थे ही खड़ी है जिथों शुरू होया सी। तो ਇਹਦਾ मतलब सरकार का मन है नहीं इस मसले का इस वेले हल करन दा। इस ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रपोजल रद्द करके कल की जी मीटिंग असी उन्होंने कह के आए सी भी प्रपोजल भेजो, उन्होंने असी स्टडी करांगे। जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ होया ਤਾਂ मीटिंग च आवांगे, अदरवाइज असी मीटिंग रद्द करांगे। मीटिंग रद्द करती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है नहीं कुछ। की खामियां ਤੁਹਾਨੂੰ सरकार ਦੇ प्रपोजल च नज़र आईयां कि ये खामियां ने इस करके असी रिजेक्ट कर रहे हैं? अपने सारे कानूनों ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ। सरकार ने जिक्र किया कि MSP का भरोसा दे रहे। सरकार ने जिक्र किया प्रस्ताव दे विच कि हुण SGM तक नहीं कोर्ट तक असी पहुँच जिहड़े ने वो किसान कर सकणगे। ये सारा ड्रामा हैगा भी जिन्हों भरमा के रखो लोगों को, असी अमेंडमेंट्स करांगे। अदरवाइज ये साडी डिमांड नहीं सी, साडी डिमांड तो रिपील करन दी है। तो कल दी मीटिंग रद्द कर दी गई, लेकिन अगे गलबात होएगी, अगे सरकार दे नाल कोई गलबात जिहड़ी वो कीती जाएगी। देखांगे समा हुण ते जदों फिर कोई आएगा सत्ता की हुंदा। हाले फिलहाल इहदे विच बारे सरकार का रवैया किस तरीके का लग रहा है? सरकार लगातार कह रही कि जो खामियां से असीं दूर करतीआं। तुसीं क्योंकि खुद 3 मैंबरी जिहड़ी कमेटी हुंदी उस दे विच तुसीं हुंदे हो, तां तुसीं सारियां गल्लां सरकार दे नाल करदे हो, कविता जी करदे ने, तां की लग रहा सरकार का रवैया तुहानूं की नज़र आ रहा है? और कल अमित शाह नाल मीटिंग भी सी, उस उन्हां दी बॉडी लैंग्वेज की नज़र आ रही सी तुहानूं? सीधा सीधा ਇਹਦਾ मतलब ये है भी सरकार कॉरपोरेट्स ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ है। इस करके वो उन कॉरपोरेट्स पीछे नहीं हटने देंगे। अदरवाइज सारा देश खड़ा हो गया इस कानूनों को रद्द कराने वास्ते। तो लग रहा है कि इस तरीके ना अंदोलन होर बढ़ेगा तो सरकार कानून रद्द कर सकती है, या फिर सरकार का जो रवैया है उसनों किवें देख रही? सरकार को इसकी कीमत तारनी पेगी। किस तरीके ना कीमत 2022 या किस वक्त दसूगा 22 नहीं होने तारनी पेगी। किस तरीके ना कीमत तुसीं कह रहे हो? मेरा मैं तुहानूं दस दिता, ये हुण कोई पता नहीं इत्थे की होना। बीजेपी के अंदर बगावत है बहुत वड्डी। बीजेपी सारी नहीं है कानूनों करती, बीजेपी के अंदर बहुत बगावत है पार्टी च। तुसीं देखोगे जे इस तरह रहा आने वाले दिनों में सरकार टुट सकती है। सरकार तुसीं कह रहे हो कि सेंटर की सरकार टुट सकती है इस कानूनों को लैके? जे उन्होंने किसानों की सुननी ही नहीं, अक्सर आना तो मुड़ के साढ़े कोल है ना। सारे जो पॉलीटिशियन उन्होंने बुखार चढ़िया पाया इस अंदोलन का। तो तुसीं एक कहा कि सरकार को कीमत चुकानी पेगी, किस तरीके की तुसीं कीमत कह रहे हो? नहीं मैं कमेंट करता हूँ सारी, जरूरी है भी मैं एक गल डिटेल्स दसा। बलबीर सिंह राजेवाल होरी कह रहे हैं कि सरकार को कीमत चुकानी होगी और ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर सरकार भी टुट सकती है। बीजेपी दे विच बगावत है, इस गल नूं लैके भी बलबीर सिंह राजेवाल कह रहे हैं और तीनों कानून रद्द नहीं होणगे तो असीं इसे तरीके नाल संघर्ष करते रहांगे, बलबीर सिंह राजेवाल होरां ने कहा। कैमरामैन अजय दे नाल पंकज कपाई न्यूज़। जो केंद्र नाल मीटिंग हुंदी है तुसीं पैरवी करदे हो, एक पॉइंट ते तुसीं जिक्र करदे हो, एडवोकेट भी हो तुसीं, किहड़े जिहड़े तुहानूं लग रहा है कि इस गल ते गल बन गई, इस गल ते गल रह गई, ये तफसील नाल दसो क्योंकि तुसीं एडवोकेट भी हो, टैक्नीकल तौर पर भी तुसीं समझाउण दी कोशिश करो दर्शकों नूं। देखो साडा ये है, पहला तो असीं इस दा विरोध करते हैं भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਐਮਐਸਪੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਕੱਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ। ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਓ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜੂਗਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੂ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਿਡੀਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਰਿਡੀਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਉਂ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਖਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਖਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਣਾਈਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੋਸ ਦੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੇ ਕੁਝ समय बाद ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इधर किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज किया, तो दूजे पासे सरकार विच हलचल तेज हो गई। गृह मंत्री ने अपने साथी मंत्रियों के नाल मुलाकात की, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल के नाल मीटिंग की। अमित शाह के घर 2.5 घंटे मीटिंग चली। प्रस्ताव खारिज होने तो बाद ये वड्डी मीटिंग हुई और नवे फार्मूले ते केंद्र ने मंथन किया। 6वें दौर की मीटिंग भी अध विचाले लटकी हुई है। आज होनी सी, लेकिन कल अमित शाह के घर जिहड़ी गैर रस्मी मुलाकात किसान आगुआं दे नाल हुई। 13 किसान जथेबंदियां दे आगुआं दे नाल
कोई गल नहीं निकल सकी ते अज की मीटिंग कैंसल कर दी। किसानां ने 6वीं मीटिंग अज होनी सी जिहड़ी कि कैंसल होगी। हुण अगली मीटिंग कदों होएगी या नहीं, इस बारे कोई तस्वीर साफ नहीं, क्योंकि किसानां ने आंदोलन होर तेज करन दा ऐलान कर दिता होया है। किसानों से जुड़े मसले का समाधान निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर तकरीबन 2.25 घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक चली और इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थे और उसके बाद वहां बैठ करके इस मामले पर रणनीति बनाई गई कि आगे किस तरह से किसानों से इस मामले पर चर्चा करना है या किस तरह से इस मामले का हल निकालना है। जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा किसानों से जुड़े मसले पर एक प्रपोजल बनाया गया, उस प्रपोजल पर लिखित तौर पर कई मसलों का एक जवाब दिया गया और ये भी यहाँ तक बताया गया कि एमएसपी का जो मसला है उसको हटाया नहीं जाएगा और इस मामले पर लिखित तौर पर देने के लिए भी केंद्र सरकार तैयार हुए। उसके बावजूद किसान केंद्र सरकार के प्रपोजल को जिस तरह से ठुकराए हैं, जिस तरह से बाकायदा उसको खारिज किया गया है, तो कहीं न कहीं इस मामले पर अब केंद्र सरकार आगे की रणनीति बना रही है कि किस तरह से किसानों से जुड़े इस मसले का बीच का रास्ता निकाला जाए और इस मामले का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक पासे किसानां दा अंदोलन लगातार जारी तो दूजे पासे सियासत भी चल रही है। विरोधी पार्टियां दे आगुआं ने आज राष्ट्रपति नाल मुलाकात की। खेती कानून रद्द करन दी इस दौरान मांग की गई। 5 आगुआं दे वफद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल मुलाकात की। कानून रद्द करन लई राष्ट्रपति नूं मंग पत्र सौंपया गया। बगैर चर्चा तो खेती कानून पास किए गए ने। मुलाकात तो बाद राहुल गांधी ये कहते नजर आए। जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। जिथे देशा विदेशा च किसानी अंदोलन दा रंग वेखण नूं मिलिਆ, उत्थे किसान परिवारां दे विआहां विच भी किसानां दे हक विच आवाज बुलंद हो रही है। नाभा तो देखो किसानी रंग च रंगी जागो। केंद्र सरकार ਦੇ खेती कानूनां ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ किसान सड़कों ਅਤੇ रेल लाइनां ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਜਾਗੋ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜੰਗ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਚਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਇਉਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉੱਠ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਸ਼ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀਰ ਵੱਟਾ ਸਾਡੀਆਂ गौरतलब है कि बेशक निजी रुझेविਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲੋਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ-ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭਿੜ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰਾਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੜਪ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰਾਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, 30 ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾਲ ਗਿਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 30-35 ਬੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਲੱਗਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਨਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।